Prishtha 218. At the Cambridge School, for the first time in my life, I enjoyed the companionship of seeing and hearing girls of my own age. I lived with several others in one of the pleasant houses connected with the school. The house where Mr. Howells, Howells, used to live, and we all had the advantage of home life. I joined them in many of their games, even blind man's buff and frolics in the snow. I took long walks with them. We discussed our studies and read aloud the things that interested us. Prishtha 219. Some of the girls learned to speak to me, so that Miss Sullivan did not have to repeat their conversation. দেখতে এবং শুনতে পায় এমন কতগুলি মেয়ের সঙ্গ আমি প্রথম কেমব্রিজ স্কুলে পেয়েছিলাম। আরও কয়েকটি এইরকম মেয়ের সঙ্গে আমি স্কুলের খুব কাছেই একটি মনোরম বাড়িতে থাকতাম। সেখানে মিস্টার হাওয়েলসও থাকতেন। এখানে নিজের বাড়ির সব রকম আরাম পাওয়া যেত। আমি তাদের অনেক রকম খেলায় যোগ দিতাম, এমনকি লুকোচুরি আর বরফে ছুটোছুটিতেও। তাদের সঙ্গে অনেক দূরে নানা জায়গায় বেড়াতে যেতাম। আমাদের লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করতাম, আর মনের মতো লেখাগুলো পরস্পরকে পড়ে শোনাতাম। এই মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতেও শিখেছিল। এর ফলে তাদের কথা আবার মিস সালিভানের বানান করে বোঝাবার দরকার হতো না। প্যারা। At Christmas, my mother and little sister spent the holidays with me, and Mr. Gilman kindly offered to let Mildred study in his school. So Mildred stayed with me in Cambridge, and for 6 happy months we were hardly ever apart. It makes me most happy to remember the hours we spent helping each other in study and sharing our recreation together. আমার মা ছোট বোনকে নিয়ে আমার কাছে এসে বড়দিন কাটালেন। মিলড্রেড যাতে তাঁর স্কুলে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করতে মিস্টার গিলম্যান রাজি হলেন। তাই সে আমার কাছে কেমব্রিজেই থেকে গেল, আর 2 আনন্দময় মাস আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাটালাম। যখন মনে পড়ে দুজনে কিভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতাম আর পড়াশোনা করতাম, তখন আনন্দে মন ভরে যায়। প্যারা। I took my preliminary examinations for Radcliffe from the 29th of June to the 3rd of July in 1897. The subjects I offered were elementary and advanced German, French, Latin, English, and Greek and Roman history, making 9 hours in all. I passed in everything and received honors in German and English. আমার র্যাডক্লিফ কলেজে ঢোকার জন্য প্রথম পরীক্ষা হয় 1897 সালের 29 জুন থেকে 3রা জুলাই পর্যন্ত। প্রাথমিক আর উচ্চ পর্যায়ে জার্মান, ফরাসি, লাতিন, ইংরেজি আর গ্রিক এবং রোমের ইতিহাস এই কটি বিষয়ে আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। মোট 9 ঘন্টার পরীক্ষা। সবকটি বিষয়েই আমি পাশ করেছিলাম, জার্মান আর ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। প্যারা। Perhaps an explanation of the method that was in use when I took my examination will not be amiss here. The student was required to pass in 16 hours, 12 hours being called elementary and 4 advanced. He had to pass 5 hours at a time to have them counted. The examination papers were given out at 9 o'clock at Harvard and brought to Radcliffe by a special messenger. Each candidate was known not by his name but by a number. I was number 233, but as I had to use a typewriter,
My identity could not be concealed. কি পদ্ধতিতে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল এখানে তার কিছু বর্ণনা দেওয়াটা বোধহয় অবান্তর হবে না। একজন পরীক্ষার্থীকে মোট 16 ঘন্টার পরীক্ষা দিতে হতো। এর মধ্যে 12 ঘন্টা প্রাথমিক আর 4 ঘন্টা উচ্চতর পাঠ্যক্রমের জন্য। তাকে ভর্তির অনুমতি পাওয়ার জন্য অন্তত একসঙ্গে 5 ঘন্টা পরীক্ষা দিতে হতো। প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হতো হার্ভার্ডে সকাল 9টায়, আর সেগুলো একজন বিশেষ বাহক র্যাডক্লিফে নিয়ে আসতেন। নামের বদলে একটা সংখ্যা দিয়ে পরীক্ষার্থীকে সূচিত করা হতো। আমি ছিলাম নম্বর 233, কিন্তু যেহেতু আমাকে একটা বিশেষ ধরনের টাইপিং মেশিন ব্যবহার করতে হতো, তাই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখা যেত না। It was thought advisable for me to have my examinations in a room by myself because the noise of the typewriter might disturb the other girls. Mr. Gilman read all the papers to me by means of the manual alphabet. A man was placed on guard at the door to prevent interruption. সবাই যথার্থই ভেবেছিলেন আমার পরীক্ষাটা এমন একটা ঘরে নেওয়া দরকার যেখানে শুধু আমি একমাত্র পরীক্ষার্থী থাকব, কারণ আমার টাইপ করার শব্দ অন্য পরীক্ষার্থীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। মিস্টার গিলম্যান সব প্রশ্নের বানান আমার হাতে লিখে দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আমার মনোযোগে বাধা না পড়ে তা দেখার জন্য সবসময় একজন দারোয়ানকে দরজার কাছে রাখা হয়েছিল। Paragraph. The first day I had German, Mr. Gilman sat beside me and read the paper through first, then sentence by sentence. While I repeated the words aloud to make sure that I understood him perfectly, the papers were difficult. While I make sure that I understood him perfectly. The papers were difficult and I felt very anxious as I wrote out my answers on the typewriter. Mr. Gilman spelled to me what I had written, and I made such changes as I thought necessary, and he inserted them. I wish to say here that I have not had this advantage since in any of my examinations. At Radcliffe, no one reads the papers to me after they are written, and I have no opportunity to correct errors unless I finish before the time is up. In that case, I correct only such mistakes as I can recall in the few minutes allowed, and make notes of these corrections at the end of my paper. If I passed with higher credit in the preliminaries than in the finals, there are two reasons. Prishta 220. In the finals, no one read my work over to me, and in the preliminaries I offered subjects with some of which I was in a measure familiar before my work in the Cambridge school. For at the beginning of the year I had passed examinations in English, history, French and German, which Mr. Gilman gave me from previous Harvard papers. প্রথম দিনে পরীক্ষার বিষয় ছিল জার্মান ভাষা। আমার পাশে বসে মিস্টার গিলম্যান প্রশ্নগুলির আদ্যোপান্ত পড়ে দিয়েছিলেন। তারপর প্রতিটি বাক্য ধরে ধরে আমিও চেঁচিয়ে উচ্চারণ করেছিলাম, আমি যে তাঁর কথা ঠিক ঠিক বুঝেছি তা জানাবার জন্যে। প্রশ্নগুলো বেশ কঠিন ছিল, আর বেশ উদ্বেগ নিয়েই আমি টাইপিং মেশিনে সেগুলির উত্তর লিখেছিলাম। আমি যা লিখছিলাম মিস্টার গিলম্যান তা বানান করে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, আর প্রয়োজন বোধে আমি সেগুলো রদবদল করে নিচ্ছিলাম, আর উনিও সেগুলো উত্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছিলেন। এখানে বলা দরকার যে এরপরে অন্য কোনো পরীক্ষায় এই সুবিধেগুলো আমি পাইনি। র্যাডক্লিফ কলেজে আমি প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার পর কেউ আর সেগুলো আমাকে পড়ে শোনাতো না, ফলে উত্তরে কোনো ভুল থাকলে তা শোধরানোর উপায় থাকতো না, যদি না নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমার উত্তর দেওয়া শেষ হতো।
সেক্ষেত্রে যে ভুলগুলো আমার মনে পড়ত সেগুলো মাত্র সামান্য অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে শোধরাতে হতো। আর আমার উত্তরপত্রের শেষের দিকে জায়গা থাকলে সেখানে সংশোধনীগুলো লিখে নেওয়া হতো। আমি যে প্রাথমিক পরীক্ষাতে পরের পরীক্ষাগুলোর থেকে অনেক বেশি নম্বর নিয়ে পাশ করেছি তার কারণ দুটি। পরের পরীক্ষাগুলোয় আমার উত্তরগুলো আবার আমাকে পড়ে শোনাবার কেউ ছিলেন না, আর যে বিষয়গুলোর সঙ্গে আমি ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম কেমব্রিজে এসে প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য সেগুলিকেই আমি পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলাম। কারণ সে বছরের প্রথম দিকেই আমি ইংরেজি, ইতিহাস, ফরাসি আর জার্মান নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। আগের কয়েক বছরের হার্ভার্ডের প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে মিস্টার গিলম্যান আমার এই পরীক্ষাগুলি নিয়েছিলেন। প্যারাগ্রাফ. Mr. Gilman sent my written work to the examiners with a certificate that I, candidate number 233, had written the papers. আমার উত্তর সমেত কাগজগুলো যে আমারই, অর্থাৎ পরীক্ষার্থী নম্বর 233-এর, এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট সমেত মিস্টার গিলম্যান সেগুলো পরীক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্যারা. All the other preliminary examinations were conducted in the same manner. None of them was so difficult as the first. I remember that the day the Latin paper was brought to us, Professor Schilling came in and informed me I had passed satisfactorily in German. This encouraged me greatly, and I sped on to the end of the ordeal with a light heart and a steady hand. অন্য আর সব প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোকে ঠিক এইভাবে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আর কোনো পরীক্ষাই প্রথমটির মতো আমার কাছে কঠিন লাগেনি। আমার মনে আছে যেদিন ল্যাটিনের প্রশ্নপত্র আমাদের দেওয়া হলো সেদিন অধ্যাপক শিলিং এসে আমাকে জানালেন যে জার্মান পরীক্ষায় আমি বেশ ভালোভাবে পাশ করেছি। শুনে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল, আর হালকা মেজাজে এবং স্থির হাতে লিখে বাকি পরীক্ষাগুলোতেও আমি শেষ পর্যন্ত উতরে গেলাম। টিকা 1. গলিক ওয়ার. গলিক ওয়ার বইটি মহান রোমান সেনাপতি বিজেতা এবং প্রথম রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের লেখা। এটি তাঁর গল বা ফ্রান্স জয়ের কাহিনী নিয়ে রচিত। গলিক শব্দটি গল, GAUL বন্ধনীর মধ্যে ফ্রান্স বন্ধনী শেষ থেকে গঠিত হয়েছে। ফ্রান্সের প্রাচীন নাম ছিল গল। 2. শিলার. তালবস্যই হস্যই লয়াকার বয়ঃশূন্য র। পুরো নাম জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিক ফন শিলার। 1759 খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে জন্ম হয়। ইনি ছিলেন জার্মানির বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক। লিড ফন ডের গ্লকে এবং টাউখের এর উল্লেখযোগ্য রচনা। 1805 খ্রিস্টাব্দের মৃত্যু হয়। 3. হাইনে. পুরো নাম হাইনরিক হাইনে। 1796 খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে জন্ম হয়। ইনি গীতিকবিতা ও বিদ্রুপাত্মক কাব্যের রচয়িতা এবং সাংবাদিক ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। হার্থরাইজে তার বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী। 1856 খ্রিস্টাব্দে হাইনের মৃত্যু হয়। 4. ফ্রেট্যাগ. ফয়রফুলাইকার টয়াকার গ। পুরো নাম গুস্তাভ ফ্রেটাগ। সাইলেশিয়ার ক্রুজবার্গে 1816 খ্রিস্টাব্দের 13 জুলাই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। আউস ডেম স্টার্ট ফ্রেডরিক্স ডেস গ্রোসেন তার বিখ্যাত রচনা। 1895 খ্রিস্টাব্দে 30 এপ্রিল তার মৃত্যু হয়। 5. রিল. বয়ঃশূন্য রয় হস্যই ল। পুরো নাম উইলহেম হাইনরিক রিল। জার্মানির বিব্রাইখে 1823 খ্রিস্টাব্দের 6 মে এর জন্ম হয়। ইনি ছিলেন বিখ্যাত জার্মান সাংবাদিক এবং ঔপন্যাসিক। ফ্লুক ডের শনহাইট তার বিখ্যাত রচনা।
1897 খ্রিস্টাব্দের 16 নভেম্বর মিউনিখে তাঁর মৃত্যু হয়। 6. লেসিং, লয়কার দন্তেশয় হর্ষই অনুস্বার, পুরো নাম গটহোল্ড এফ্রেইম লেসিং। 1729 খ্রিস্টাব্দের 22 জানুয়ারি এর জন্ম হয়। ইনি ছিলেন একাধারে লেখক, দার্শনিক, নাট্যকার এবং শিল্প সমালোচক। জার্মান সাহিত্যের উন্নতিতে তার নাটক ও অন্যান্য রচনার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তার রচিত মিনা ফন বার্নহাইম বা সৈনিকের সুখ নাটকটি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। 1808 খ্রিস্টাব্দের 15 ফেব্রুয়ারি ইনি মৃত্যুবরণ করেন। 7. গোয়েটে, গয়জাফুলা একার টয়েকার, পুরো নাম জোহান ভুলফগাং ফন গোয়েটে। 1749 খ্রিস্টাব্দের 28 আগস্টের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন বিখ্যাত জার্মান লেখক, শিল্পী, কবি, নাট্যকার এবং রাজনীতিবিদ। আউস মাইনাস লেবেন হল তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা। 1832 খ্রিস্টাব্দের 22 মার্চ ইনি মৃত্যুবরণ করেন। 8. বার্ক, বয়াকার কয়রেফ, পুরো নাম এডমন্ড বাঁক। এই আইরিশ কূটনীতিবিদ, লেখক, সুবক্তা, রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ ও দার্শনিকের জন্ম হয় 1729 খ্রিস্টাব্দের 12 জানুয়ারি। তিনি ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। 1773 খ্রিস্টাব্দে এডমন্ড বাক তাঁর ভাষণে মার্কিন ঔপনিবেশিকদের সম্মতি ছাড়াই তাদের উপর কর চাপানোর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সাবধান করে দেন। বার্ক ব্রিটিশ সরকারকে উপনিবেশগুলির সঙ্গে সংঘাতের পথে না গিয়ে তাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 1797 খ্রিস্টাব্দের 9 জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। 9. মেকলে, ময়কার ক লয়কার, পুরো নাম টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। 1800 খ্রিস্টাব্দের 25 অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ। ইংরেজদের ইতিহাসের উপর রচিত গ্রন্থগুলি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে মিস হেলেন কেলার যে বইটি অর্থাৎ দ্য লাইফ অফ জনসন এর উল্লেখ করেছেন তা মেকলের রচনা নয়, সেটি জেমস বসওয়েলের লেখা। বসওয়েল ছিলেন ডক্টর জনসনের সমসাময়িক। তবে এই কথা ঠিক, মেকলেও ডক্টর জনসনের ওপর একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। 1859 খ্রিস্টাব্দের 28 ডিসেম্বর এর মৃত্যু হয়। এরপর পৃষ্ঠা 221 রয়েছে প্রকল্প 4B, গল্প হিন্দি থেকে বাংলা। কিন্তু এই হিন্দি যেহেতু পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে না, সেই জন্যে এই অংশটি অর্থাৎ পৃষ্ঠা 221 থেকে 225 পড়া হয়নি। পৃষ্ঠা 225 আছে প্রকল্প 5, নাটক ইংরেজি থেকে বাংলা, ম্যাকবেথ। পৃষ্ঠা 225, প্রকল্প 5, নাটক ইংরেজি থেকে বাংলা, ম্যাকবেথ, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, Act 1, Scene 1. Bracket opens. 3 witches come and fix a place and time where they can assemble to meet Macbeth. ম্যাকবেথ লেখক, ম্যাকবেথ পাশে 2, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। আমার মনে একটা ছাপা ভুল, ম্যাকবেথের পাশে টিকা নম্বর 1 হবে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার 2। প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। 3 জন ডাকিনী এসে একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময় স্থির করে যখন তারা একত্রিত হয়ে ম্যাকবেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। বন্ধনী শেষ। A bleak hillside. Thunder and lightning enter 3 witches. একটি জনশূন্য পাহাড়ি অঞ্চল, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ, 3 জন ডাকিনীর প্রবেশ। First witch. When shall we 3 meet again in thunder, lightning or in rain? প্রথম ডাকিনী, আবার কখন মিলব মোরা 3 জন, যখন পড়বে বৃষ্টি, বজ্র বিদ্যুৎ, ঝনঝন। Second witch. When the hurly-burly is done, when the battles
lost and won. দ্বিতীয় ডাকিনী, ডামাডোল শেষ হবে যখন, জয় পরাজয়ে শেষ হবে রণ। পৃষ্ঠা 226। Third witch, that will be ere the set of sun. তৃতীয় ডাকিনী, সূর্যাস্তের আগেই আসবে সেই ক্ষণ। First witch, where the place? প্রথম ডাকিনী, কোথায় সেই স্থান? Second witch, upon the heath, Heath. দ্বিতীয় ডাকিনী, জল আর মাঝখানে। Third witch, there to meet with Macbeth. তৃতীয় ডাকিনী, ম্যাকবেথকে মিলব সেথায়। First witch, I come, grey Malkin. প্রথম ডাকিনী, আমি আসছি আমি, বিড়াল মেনি। Second witch, Paddock calls. দ্বিতীয় ডাকিনী, মন্ডুক ডাকে, আসছি আমি। Third witch, anon, full stop, anon, full stop. তৃতীয় ডাকিনী, আমিও এবার আসছি রে। All, fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air. সবাই, ভালোই খারাপ, খারাপই ভালো, কুয়াশা ধোঁয়া উড়িয়ে চলো। Scene 2, bracket opens. A messenger comes to King Duncan and his sons and courtiers and reports a battle in which Macbeth distinguished himself. Then Ross and Angus come and announce how Macbeth's heroism had brought victory to the king's army, bracket closed. দ্বিতীয় দৃশ্য, বন্ধনী শুরু। রাজা ডানকান তাঁর পুত্রগণ এবং সভাসদদের কাছে এক বার্তাবাহক এসে উপস্থিত হয়। একটি যুদ্ধের বিবরণ দেয় যাতে ম্যাকবেথ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রস এবং অ্যাঙ্গাসের আগমন, তারা ঘোষণা করেন কিভাবে ম্যাকবেথের বীরত্ব রাজসৈন্যকে বিজয়ী করেছে। বন্ধনী শেষ। A royal camp near Forres, Forres, ফোরেসের রাজপ্রাসাদ, টিকা 3। বন্ধনী bracket opens, alarum within, alarum, alarum within. Enter King Malcolm, Donalbain, Lennox with attendants, meeting a bleeding captain, bracket closed. ফোরেসের রাজপ্রাসাদ, টিকা 3। নিকটে রাজা শিবির, নেপথ্যে রণবাদ্য। রাজার প্রবেশ, সাথে ম্যালকম, ডোনালবেন, লেনক্স ও অনুচরবৃন্দ। জনৈক রক্তাক্ত সেনানায়কের সাথে সাক্ষাৎ। ডানকান, what bloody man is that? He can report, as seemeth by his plight, of the revolt, the newest state. ডানকান, টিকা 4। কে এই রক্তাক্ত লোকটি? মনে হয় এ অবস্থায় সেই পারবে দিতে নতুন খবর বিদ্রোহেরই। ম্যালকম, this is the sergeant who like a good and hardy soldier fought against my captivity. Hail, brave friend, say to the king the knowledge of the broil as thou didst leave it. ম্যালকম, এই হলেন সেই সেনা নায়ক যিনি করলেন যুদ্ধ নিষ্ঠা আর সাহসের সাথে মোর বন্দি দশা ঘোচাতে। স্বাগত সাহসী বন্ধু, নিবেদন করুন রাজার সমীপে যুদ্ধবার্তা, যেমন আপনি এলেন দেখে। ক্যাপ্টেন, doubtful it steward, as two spent swimmers that do cling together and choke their art. The merciless Macdonald, worthy to be a rabble for to that the multiplying villainies of nature, do swarm upon him from the western isles, of kerns and gallow glasses is supplied. And fortune, on his damned quarrel smiling, showed like a rebel's whore, but all is too weak, for brave Macbeth well he deserves that name. Disdaining fortune with his brandished steel, which smoked with bloody execution, like valor's minion,
carved out his passage till he faced the slave, which never shook hands nor bade farewell to him, till he unseamed him from the nave to the chops, and fixed his head upon our battlements. O valiant cousin, worthy gentleman! সেনানায়ক: অনিশ্চিত ছিল ফলাফল, অনিশ্চিত ছিল ফলাফল, যেন ডুবন্ত দুই সন্তরণবিদ। টিকা 5। আঁকড়ে পরস্পরে ব্যর্থ করে শিক্ষা মৃত্যু আলিঙ্গনে। নির্দয় ম্যাকডোনাল্ড। বিদ্রোহের যোগ্য সেজে পাপমতি জড়ো করে পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জ। টিকা 6 হতে। বার নারী যেমন করেন মঞ্জুর সব বাসনা উপগতের, তেমনি সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন তার প্রতি। কিন্তু হায়, সবই গেল বৃথায়। মহাবীর ম্যাকবেথ এই উপাধির যোগ্য, তুচ্ছ করি ভাগ্য। উদ্যত খোলা অসিহাতে বীরত্বের বরপুত্র, রক্তবাষ্পে করি ধূমায়িত এগিয়ে চলে পথে। মুখোমুখি সেই অর্বাচীনেরে না করে সম্ভাষণ, না জানায় বিদায়। চিরে নাভি হতে গলদেশ, মুন্ড তার রাখে প্রাচীর উপরি। ডানকান। ও ভ্যালিয়েন্ট কাউন্ট, worthy gentleman! ডানকান: আহা ভ্রাতা, কি বীর, কি মহান! পৃষ্ঠা 227। ক্যাপ্টেন: As whence the sun begins his reflection, shipwrecking storms and direful thunders break, so from the spring whence comfort seemed to come, discomfort swells. Mark, King of Scotland, mark! No sooner justice had with valour armed compelled these skipping kerns to trust their heels, but the Norwegian lord, surveying vantage, with furvished arms and new supplies of men, began a fresh assault. সেনানায়ক: পূবের জঠর হতে যেমন প্রভাত সূর্য ছড়ায় আপন কিরণ, আর বিক্ষুব্ধ তুফান বিধ্বস্ত করে জাহাজ, তেমনি যেখানে নিশ্চিন্ততার উৎসার সেখানে বিপদ ঘটে অলক্ষ্যে। শুনুন রাজন, ন্যায়ের বলে বলিয়ান সাহসী সেনারা শত্রু সেনায় করে ছত্রভঙ্গ। বিতাড়িত তারা পলায়ন পর, কিন্তু নরওয়ে রাজ এমন সুযোগ দেখে শানিত অস্ত্রে তার নতুন সেনায় রচনা করে নতুন আক্রমণ। ডানকান: Dismayed not this our captains Macbeth and Banquo? ডানকান: পায়নি কি ভয় ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো সেনাপতিদ্বয়? ক্যাপ্টেন: Yes, as sparrows, eagles, or the hare, the lion. If I say sooth, I must report they were, as cannons overcharged with double cracks. So they doubly redoubled strokes upon the foe, except they meant to bathe in reeking wounds or memorize another Golgotha. I cannot tell, but I am faint my gaseous cry for help. সেনানায়ক: হা, যেমন ঈগল ডরায় ছোট্ট চড়াইকে আর সিংহ শশকেরে, যদি করি সত্য ভাষণ তবে করি নিবেদন। বারুদপূর্ণ কামানের ন্যায় সেনাপতিদ্বয় দ্বিগুণ চতুর্গুণ উৎসাহে শত্রু সেনা করে নিধন। উষ্ণ রক্তে করে অবগাহন, মনে জাগে গলগোথার। টিকা 7 স্মৃতি। কিন্তু আমি ক্লান্ত, ক্ষতের গভীরতায় আমি অবসন্ন। ডানকান: So well thy words become thee as thy wounds. They smack of honor both. Go get him surgeons. Who comes here? ডানকান: তোমার বলা কথায় ন্যায়, তোমার ক্ষত করে জয়গৌরব ঘোষণা। নিয়ে যাও এরে চিকিৎসার তরে, কে আসে হেথায়? টিকা 1 ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রচিত একটি বিখ্যাত নাটক।
এটি তাঁর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটক। সম্ভবত 1602 থেকে 1607 খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে এটি রচিত। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসের আখ্যানকে আশ্রয় করে রচিত হয় এই নাটকটি। 2. শেক্সপিয়ার। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম 1564 খ্রিস্টাব্দের 26শে এপ্রিল। তিনি ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি 154টি সনেট, 37টি নাটক ও আরও বহু কবিতা রচনা করেন। পৃথিবী সাহিত্যের আকাশে তিনি এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। 3. ফোরেসের রাজপ্রাসাদ। ফোরেস উত্তর স্কটল্যান্ডের একটি ছোট শহর। এখানে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মারক ও নিদর্শন বর্তমান। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে রাজা ডানকানের প্রাসাদ এই শহরে অবস্থিত বলে বর্ণিত হয়েছে। 4. রাজা ডানকান। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে স্কটল্যান্ডের রাজা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে এই রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে শেক্সপিয়ারের নাটকের চরিত্রটি অনেকাংশেই ভিন্ন। শেক্সপিয়ার তার নাটকে রাজা ডানকানকে একজন সৎ, দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। 5. সন্তরণবিদ। সাঁতারে পটু বা দক্ষ। এখানে 2 যোদ্ধার যুদ্ধের বর্ণনা দুজন দক্ষ সাঁতারুর লড়াইয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। 6. পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জ। স্কটল্যান্ডের উত্তর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এটি লম্বায় প্রায় 100 মাইল। 7. গলগোথা। বাইবেলে বর্ণিত জেরুজালেমের নিকটে অবস্থিত একটি পাহাড়। এর অপর নাম ক্যালভেরি। কয়জাফুলাকার ল ভয়কার বৈষ্ণরায় হর্ষই। কথিত আছে এই পাহাড়েই যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। এই পাহাড়টি দেখতে মানুষের মাথার খুলির মতো। ম্যাকবেথ নাটকে যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা যুদ্ধক্ষেত্রটিকেও গলগোথার মতো বিখ্যাত করে তুলেছে। পড়া চলছে পরের ফাইলে।